Distinguished guests, honorable aficionados of the financial and corporate sector of the country, respected fellow colleagues, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I, Safina Ahmed Tori from the Investment Banking Division of Citibank Capital, heartily welcome you all to the interactive macroeconomic discussion on global markets, South Asia and Bangladesh, Way Forward for Banks, here at La Vita Lakeshore Hotel. Today, we are inviting you during a despondent macroeconomic environment. Under a different circumstance, this could have been a happier meetup among industry professionals. But unfortunately, a once-in-a-lifetime pandemic has still been taking its toll on us. And it was followed by a once-in-a-lifetime war of civilization and record inflation in the G7 countries, which, given the nature of the interconnected world, was exported to their trade partners, including developing countries like us, Bangladesh. And now we have to play the hand we are dealt. In the current scenario, volatility in the global agro and energy commodity market has revealed weakness in our food and energy security. And these events also seem not to be playing well with domestic policies taken over the last few years. And I would like to mention that we are all on the same boat here, I believe. Each of us here has quite a big role to play in such a crisis scenario, given the kind of responsibility that lies with our job. And that is why today we have invited all of you, because you are those individuals of a financial sector of the country who are indeed one of a kind, whose decisions can either make or break the very existence of an organization, which ultimately results in impacting the overall economy of the country. We couldn't have been more proud for having such a cardinal financial personalities as our audience, as well as participants for today's discussion session. Please give yourselves a huge round of applause. Discussion event. It will start with a presentation which will be presented by the Honorable Managing Director and CEO of Citibank Capital, Mr. Ershad Hossain. Then the floor will be open for all of you to participate in the interactive session. You may provide your valuable insight regarding any particular issue. You may present any queries, concerns, suggestions, whichever you find appropriate. For your convenience, we have provided you with a notepad and pen. You may take notes if you feel necessary. Then this event will end with a vote of thanks, followed by dinner. So without further ado, let's proceed with the main event. Before I call upon the keynote presenter of this session, I'd like to give you all just a glimpse of his luminous background. Mr. Ershad Hossain has over 25 years of experience in working with global markets and investment banking in Singapore and Bangladesh. During his career in Bangladesh, Mr. Hossain has completed transactions in cross-border M&As, IPOs, large-ticket debt securities for top-tier corporates and financial institutions, and investments into renewables and conventional power business. He's the founding managing director of Citibank Capital and managed to build the institution into one of the leading investment banks in Bangladesh, with footprints in corporate advisory, issue management, and client portfolio management. Prior to Citibank Capital, Mr. Hossain was an investment advisor in HL Bank, Singapore, overseeing the structured equity derivatives team. Prior to HL Bank, Mr. Hossain was in American Express Bank, Singapore. His long career in Singapore covered fixed income securities, currency derivatives, precious metal trading, and financial institution sales. His geographical coverage included the Far East and the subcontinent. Mr. Hossain holds a Master in Business Administration from IBA University of Dhaka and a Bachelor of Accounting from the very same institution. Ladies and gentlemen, I present to you Honorable Managing Director and CEO of Citibank Capital Resources Limited, Mr. Ershad Hossain. Sir, humbly requesting you to give the welcome remarks and then proceed with your presentation. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, good evening. Tori actually made a very good introduction, which I don't think I can do better than her.
তো আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলাই বলি বিকজ এখানে সবাই বাঙালি আছে, সো ইংলিশে বলে লাভ কি। তবে কিছু কিছু টার্মস হয়তো আসে যেগুলো আসলে মানে বাংলা করা ইজ ভেরি টাফ। মানে সো মানে আমি যে এই মানে আজকে আই এম ভেরি হ্যাপি যে আপনারা এসেছেন এই আপনাদের কাজে পরে। এটা আমি একটু রাখবো, হ্যাঁ, বিকজ আফটার ওয়ার্ক। সো আপনারা এসেছেন আফটার ইউর ওয়ার্ক ডে অ্যান্ড দ্য ট্রাফিক ওয়াজ হরেন্ডাস, মানে ট্রাফিক ওয়াজ রিয়েলি ব্যাড। সো আই রিয়েলি থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট, গ্রেটফুল টু ইউ টু অ্যাটেন্ড দিস ইভেন্ট। তো আজকে যেটা আমি করছি, আমি একটু ইন্টারেস্টিং করতে চেয়েছিলাম বিকজ এই 1 মাস আগে উই ওয়ার থিঙ্কিং যে আচ্ছা এটা জিনিসটা যে হচ্ছে হোল গ্লোবালি যে ক্রাইসিস অ্যান্ড এভরিথিং, সো এইটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ কীভাবে এটার উপর দিয়ে যাবে, কি হবে, আমরা হয়তো ওইভাবে এখানে হয়তো ফোরকাস্টটা করবো না যে বাংলাদেশ কিভাবে যাবে কি হবে, বাট আমি একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারবো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, এখন কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু ইজ নট আইসোলেটেড। লাইক ইফ ইউ সি the 2008 crisis, when the crisis happened, Lehman Brothers fell and there was this subprime crisis in the US. After তখন কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু ওরকম এফেক্ট আসে না। আপনি যদি ইভেন ইফ ইউ লুক এট দ্য স্টক মার্কেট এন্ড এভরিথিং, দে আর পারফর্মিং ভেরি ওয়েল। এবং তখনও কিন্তু বিশ্বটা কিন্তু কিছু ডিকাপলড ছিল। ইভেন দেখেন যে চায়না কিন্তু তখনও কিন্তু ওয়াজ নট এফেক্টেড ইন 2008, 2009। সো বিকজ দ্য ওয়েস্টার্ন মার্কেটস ওয়ার অ্যাকচুয়ালি পড়ে গেছে। বাট এখন যেটা আসতেছে যে this crisis, this war, this pandemic, this supply chain disruption, এগুলো কিন্তু এখন ইন্টারকানেক্টেড হয়ে গেছে। আর বাংলাদেশ কিন্তু এখনো ছোট একটা দেশ না। আমরা we are like a $400 billion economy. সো আমাদের কিন্তু অনেক যোগাযোগ আছে উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। সো এটাই আমি করতে যাচ্ছি যে আজকের যে প্রেজেন্টেশন আমি কিছু কিছু দেখাবো যে হিস্টোরিক্যালি সিক্লিক্যালিটিতে ইন্টারেস্ট রেটস, ইনফ্লেশন ওগুলা কীভাবে হয়েছে এবং কীভাবে স্পেশালি ইন দ্য ইউএস, বিকজ আমরা ইউএস অ্যাকচুয়ালি হোল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম, ইভেন বাংলাদেশেও যখন ট্রেজারার ছিলাম, বিএস টু অ্যাকচুয়ালি সকালে এসে কিন্তু আমরা ইউএস মার্কেট সবসময় দেখি যে হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য ইউএস, বিকজ দ্যাটস দ্য লার্জেস্ট ইকোনমি অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি ফলোড ফর দ্য ইউএস ইজ। এবং আপনারা দেখবেন যে এটা ফর কারেন্সিজ, ইন্টারেস্ট রেটস, কমোডিটিস সব কিছুই, মানে আপনার সকালে টোকিও খুলতো, টোকিও কমোডিটি মার্কেট, আমরা দেখতাম যে ওখানে কমোডিটিকে পারফর্ম করে। এটা আপনার নিউ ইয়র্কে গিয়ে আপনার নিউ ইয়র্ক কমোডিটিস মার্কেট, নাইম্যাক্স, হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক মেটাল। সো মানে ইট ওয়াজ দ্য হোল ডে ইভেন্ট আর কি। So that is what it is. So I think Bangladesh will also go towards that. We will be actually connected to the global market. And we have to, because our economy is, I'm just বলছি যে it's quite huge. So প্রথমে গ্লোবাল মার্কেট যেটা আমি বলেছি যে আপনার what is happening is যে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে যে if you look at China কিন্তু জিরো কোভিড পলিসি। সো জিরো কোভিড পলিসি তো করে গেছে, ওরা ক্ল্যাম্প ডাউন করে দিয়েছে। সাংহাই ওয়াজ ক্লোজ, দেয়ার ওয়ার লট অফ লকডাউনস ইন লট অফ সিটিজ ইন চায়না। সো ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চাইনিজ ইকোনমিকটাই কিন্তু বেশ কন্ট্রাকশনারি করেছে। উই স অ্যারাউন্ড 2.6% contraction in the Chinese economy. Number two, as you know that the global energy crisis has happened, supply disruptions during the pandemic, তারপরে আপনার the Ukraine war. So OTA energy prices has really shot up. Number three, which actually affected the inflation. So we see the US inflation has reached 9.1%, so which is basically 40 বছরে ওরা এটা দেখে নাই। সো ওইখানে একটা ডিসকানেক্ট আছে, যেটা হলো গিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ যখন I will show you যে আপনার ইন্টারেস্ট রেটস নিয়ার জিরোতে ছিল আর কি ফর কোয়াইট সাম টাইম। এবং হঠাৎ করে যখন এই ইনফ্লেশনটা আসছে, প্যান্ডেমিক, ইউক্রেন ওয়ার, ওরা কিন্তু দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি কট অফ গার্ড। সো অ্যাকচুয়ালি এখনও কিন্তু দ্য ফেডারেল রিজার্ভের যেই ইন্টারেস্ট রেট যে ফেজ বাই ফেজ বাড়াচ্ছে, ওরা কিন্তু এখনও দে বিহাইন্ড। সো ওরা কিন্তু চাবে কিন্তু যে ইনফ্লেশনটাকে আরও টেম করতে। সো উই উইল সি মোর রেট হাইকস কামিং ইন দ্য কামিং ডেজ। তারপরে হলে গিয়ে যেটা এটা বলেছি যে বড়োইংকে, আর আপনার 5 নম্বর হলে গিয়ে which is natural, which is the depreciating Asian currencies, which is actually all the developing nations' currencies will get hit, is because the dollar is the currency of trade. So যেহেতু আপনার we see that all these currencies, all the economies are in stress,
So that's why we will have more demand for dollars, number one. And number two is when interest rates goes up globally, then actually people hold on to dollar, number one. Number two, it's also a safe haven currency because Ukraine war and everything, which actually went. So usually gold e jay, othoba gold e giyechilo, but gold pore geche, but US dollar is still very, very dominant. So আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে দেখেন মানে 1980-তে ওই মাইকটা কোথায়, মাইকটা আছে? So if you look at 1980, আপনার দেখেন the federal fund rate went into 22%. এটা কিন্তু মানে আনহার্ড অফ না, মানে আমরা মনে করি যে ইউএস ইন্টারেস্ট রেটস মানে ওয়াজ বেসিক্যালি 2-3% দ্য ফেড রেট, এখন আছে 1.58. সো 80-তে কী হচ্ছে, 80-তে এখন ইনফ্লেশন ওয়েন্ট ইন টু ডাবল ডিজিট 14%. So the Fed aggressively raised rates in 1980. So এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন এটা অ্যারাউন্ড 9% উপরে চলে গেছে. সো আমরা মনে করি যে আরও কিছু হয়তো অ্যাগ্রেসিভ রেটস হবে টিল আই থিঙ্ক নেক্সট ইয়ার জানুয়ারি পর্যন্ত. সো তারপর উই উইল সি যে আবার দেখব যে আপনার ইন্টারেস্ট রেটস আবার হয়তো স্টেবল অথবা আস্তে আস্তে পরে আস্তে আস্তে নামবে, ডিপেন্ডিং অন ওয়্যার ইনফ্লেশন ইজ, আপনার রিসেশন এসেছে কিনা. বিকজ রিসেশন আসলে আবার মানে দুটো জিনিস হতে পারে, একটা হলে গিয়ে ইউএসএ কর্পোরেট আর্নিংসটা হয়তো একটু ভালো হইতে পারে কম্পেয়ার টু ইউরোপ. ইউরোপ ইজ অলরেডি রিসেশনে চলে গেছে. যদি কর্পোরেট আর্নিং একটু ভালো হয় তাহলে হয়তো দিস উইল বি আ শর্ট রান রিসেশন, বাট যদি উতরায় না যেতে পারে তাহলে উই সি মোর লং রান রিসেশন. সো হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন রিসেশন কামস ইন, তখন কিন্তু দ্য ফেড উইল সি যে না আমার এখন ইন্টারেস্ট রেট কমাইতে হবে, কারণ আমার এখন ইকোনমিটাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে. So that's how Fed play with the inflation. And if you look at the US equities, so the equities আপনারা দেখেন যে ওই 2020 especially on the pandemic time কিন্তু the US equity market also went up. It's because আপনাকে দেখাবো যে প্যান্ডেমিকে অ্যাকচুয়ালি অনেক আপনার কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং অনেক ফান্ডস ইনজেক্ট করেছে আর কি গভর্নমেন্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড. আরেকটা মজার জিনিস আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং. দিস ইজ আপনার what we call is a 10-year 2-year spread. এটা কি, এই জিনিসটা হলে গিয়ে 10 বছরের ইউএস ট্রেজারি বন্ডসের যে ইল্ড আর 2 বছরের যে ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড, এটা ইউজুয়ালি পজিটিভ থাকে. মানে হচ্ছে গিয়ে 10 ইয়ার তো অফকোর্স ইল্ড বেশি থাকে, 2 ইয়ারটা কম থাকে. কিন্তু যখন একটু রিসেশনের টাইমস চলে আসে তখন আপনার করে কি, সরি ইনফ্লেশনের টাইম যখন আসে তখন ফেড করে কি শর্ট টার্ম ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, মানে তখন 2 ইয়ার ইল্ডটা বেড়ে যায় আর 10 ইয়ারটাই থাকে. তখন ওই আমরা যে ইল্ড কার্ভ বলি, আমি জানি না আপনার কতজন এটা এখানে ইউর অ্যাওয়্যার অফ ইট. সো দ্য ইল্ড কার্ভ বিকাম ফ্ল্যাট. সো সবচেয়ে মজার জিনিস হলে কি, এই চার্টটা অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট করেছে সবসময় ফ্রম দ্য 1980s ইভেন আরও ফ্রম আগের থেকে যে রিসেশন আসতেছে. এবং ভেরি স্ট্রেঞ্জলি 2020-র প্যান্ডেমিকের আগে ওই ইল্ড কার্ভটা ওয়াজ ফ্ল্যাট. তার মানে ওই 10 ইয়ার 2 ইয়ার যে স্প্রেড ছিল ওটা প্রায় জিরো হয়ে গেছিলো এবং আবার ওটা জিরো হয়ে যাচ্ছে. সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইট শোজ দ্যাট রিসেশন ইজ কামিং. এবং প্রত্যেক রিসেশনের আগে কিন্তু এই যে গ্রে এরিয়াগুলো, এগুলো সব রিসেশন, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ইট হ্যাজ শোন. সো এটা একটা খুব মজার জিনিস. দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু শো ইট টু ইউ যে ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং. ইটস দ্য 10 ইয়ার 2 ইয়ার স্প্রেড বলে আর কি. 10 ইয়ার 2 ইয়ার স্প্রেড ইউজুয়ালি পজিটিভ থাকে, বাট এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে অথবা ফ্ল্যাট জিরো. সো দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং আর কি, জাস্ট দেখানোর জন্য যে যে মানে এইসব জিনিস যে আছে এগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্টারেস্টিং টুলস. মানে আই এম নট অ্যান ইকোনমিস্ট, বাট আই এম মোর অফ আ মার্কেট অ্যানালিস্ট. সো আই গো হোয়াট দ্য মার্কেট অ্যাকচুয়ালি বলে. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে দেখেন দ্য ডলার. সো দ্য ডলার ইন্ডেক্স ইজ এখন বেশ হাই আর কি, 105. সো আপনার ইট ইজ বিকজ অফ অল দ্য থিংস আই হ্যাভ এক্সপ্লেনড যে কেন হয়েছে আর কি দ্য ডলারের রাইজ. আর যেটার জন্য হয়েছে যে আপনার ইনফ্লেশনারি ইভেন্টসগুলোর জন্য যে আপনার যেটা বলেছি গ্লোবাল সাপ্লাই ডিসরাপশনস, দ্য ওয়ার, এর সব আপনারা জানেন যে অয়েল প্রাইস এবং কী কী এফেক্ট হয়েছে. আপনার দ্য কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রেশার পড়ছে,
এইসব আর কি। আর এটা হচ্ছে কি আপনার যে কত আপনার স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে আপনার এই আপনার ইউএস, ইউকে, কানাডা, জাপান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ। সো কত পার্সেন্ট অফ জিডিপি? সো আমরা 4% অফ জিডিপি আমাদের প্যাকেজ ছিল। আপনার ইউকে ইজ হাইয়েস্ট, ইউকে 14% করেছে, ইউএস করেছে 11%। সো অ্যাকচুয়ালি লট অফ মানি ওয়াজ পাম্পড ইন 2021। সো ওটা করেছে কি, ওটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আপনাকে ইনফ্লেশনারি টেন্ডেন্সি, যেহেতু পাম্পড ইন মোর মানি, দ্যাট ক্রিয়েটেড ইনফ্লেশন। সো তার মধ্যে আবার মানে কি মরার উপর খরার ঘা ইজ বিকজ ওই তারপর সাপ্লাই ডিসরাপশনও হয়েছে, সব মিলিয়ে ইনফ্লেশনটাকে আরও বেড়ে গেছে, এনার্জি প্রাইসেস বেড়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাজ সিন। এবং সত্যি কথা বলতে এটা কিন্তু এখনও ঠিক হয় নাই। আপনাকে আমি বলি যে আমেরিকায় কিন্তু মানে এমপ্লয়মেন্টের ধরন চেঞ্জ হয়ে গেছে। অনেকে কিন্তু এখন আর ওই অফিসে গিয়ে চাকরি করা কিন্তু করতেছে না, ওরা কিন্তু বলছে আমরা আর অফিসে যাব না। এর জন্যে ওই ফিজিক্যাল ওয়ার্কের যে জবে যে থাকে ওখানে কিন্তু অনেক কম অ্যাপ্লিকেশন পড়ে। ওখানে কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম, অনলাইন কাজ, এগুলোতে কিন্তু দে আর মোর ইন্টারেস্টেড। সো অ্যাকচুয়ালি দ্য হোল লেবার মার্কেট হ্যাজ শিফটেড বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক। এবং আমি আপনাকে, ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ, আমি এই যে এবার ওয়েন্ট টু থাইল্যান্ড, আই ওয়াজ কামিং ব্যাক, আপনার লোক নাই এয়ারপোর্টে। আপনি যদি যান, লন্ডনে যান, দেখবেন যে হোটেলে ওয়েটার নাই। সো দ্য লট অফ ডিসরাপশনস হয়েছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তো স্পেশালি অন দ্য লেবার মার্কেট অলসো। আচ্ছা, এইটা একটা মজার জিনিস, এটা হলো গিয়ে ইউএস ট্রেজারি ইটিএফস। হ্যাঁ, আপনারা অনেকে এখানে ট্রেজারার্স আছেন, তারা হয়তো ভালো বুঝবেন যে এখানে যেটা আপনার টিএলটিটা আছে, টিএলটিটা ইজ বেসিক্যালি এ লং ডিউরেশন ফান্ড। সো এখানে সব লং ডিউরেশন ট্রেজারিজ হোল্ড করে। আপনার এসএইচওয়াই হলো শর্ট ডিউরেশন। সো আমি যেটা দেখা যাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি দেখেন ট্রেজারি বন্ডের কিন্তু প্রাইসগুলো কিন্তু অনেক নেমে আসছে। সো অল দিস ইটিএফস হোল্ড ট্রেজারি বন্ডস। সো মানে এখন ভ্যালুয়েশন কিন্তু অনেক ভালো, মানে অনেক নিচে। সো দিস ইজ এ ভেরি রাইট টাইম টু বাই ট্রেজারিজ। এবং আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য, বিকজ যদি ইকোনমিক স্লোডাউন হয়, আপনার ইন্টারেস্ট রেট রাইজ তো হবেই। ইউজুয়ালি ইন্টারেস্ট রেটস অর দ্য প্রাইসেস অ্যাকচুয়ালি ওভারশুটস, প্যানিক হয়, ওভারশুট করে, আবার ওটা ইট কামস ব্যাক। সো আমার কাছে মনে হয় যে হোল্ডিং বন্ডস ইজ আ ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি নাও। সো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দ্যাট ইটিএফ। অ্যান্ড এগুলো তো আপনারা জানেন যে কমোডিটি প্রাইসেসগুলো সব বেড়ে যাচ্ছে। ইফ ইউ লুক এট ক্রুড অয়েল, কটন, উইট, ফার্টিলাইজার্স, কপার, গোল্ড, হ্যাঁ, সব কিছু। বাট এখন একটু সহনীয় পর্যায়ে আছে, বিকজ as we said that China has slowed down, prices are so high that the demand basically আপনার কমে যাচ্ছে। আর সাউথ এশিয়ান চ্যালেঞ্জ, এটাও তো বলার কিছু নেই, এটা আপনারা সবাই জানেন যে বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু দ্য শ্রীলঙ্কা, বেসিক্যালি দ্য এক্সটার্নাল ডেটস, ওগুলো বেশ খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিল, ওদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট অ্যান্ড ওটা মিলিয়ে, প্লাস এক্সপোর্টস ওয়ার নট সাপোর্টিং, অ্যান্ড অলসো দ্য গভর্নমেন্ট পলিসি রিগার্ডিং দ্য অ্যাগ্রো, যে ওরা ফার্টিলাইজার ইউজ করবে না, অর্গ্যানিক্স ইউজ করবে, ট্যাক্স কাট করেছিল, তো ট্যাক্স কালেকশন ভালো হয়নি, সব মিলিয়ে দ্যাটস ওয়াই দে ওয়েন্ট ইনটু এন ডিফল্ট। এবং এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি গত বছরেরও আমি আগের থেকে দেখছিলাম, বিকজ দ্য শ্রীলঙ্কান ট্রেজারি ইল্ডস ওয়ার গোয়িং হেওয়ার, মানে 45%। হ্যাঁ, বিকজ ওই ডিফল্ট করার আসতেছে, তখন ওই ইল্ডগুলো শুট আপ করতেছিল আর কি শ্রীলঙ্কার। পাকিস্তানও সিমিলার কেস, ওরাও বেসিক্যালি আপনার ডিফল্ট হচ্ছে আর কি। সো দ্যাট ওয়াজ সিমিলার কেস। এটা আরেকটা জিনিস আমরা করেছিলাম যে দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য টাকা, রুপি, ইন্ডিয়ান রুপি, পাক রুপি অ্যান্ড শ্রীলঙ্কান রুপি। সো এখানে দেখেন ওখানে ডেপ্রিসিয়েট করেছে, সবচেয়ে হাইয়েস্ট হলে গিয়ে লঙ্কান রুপি 62%, পাকিস্তানের রুপি 27%, বাংলাদেশ রিসেন্টলি করেছে। সো আপনার সবচেয়ে ভালো অবস্থায় হলে গিয়ে আপনার ইন্ডিয়ান রুপি ছিল। আমরা কিন্তু অনেক অনেক দিন ধরে কিন্তু আপনার মানে উই আর ইভেন আপনার এই স্ট্রঙ্গার দেন দ্য ইন্ডিয়ান রুপি ইন টার্মস অফ দ্য ডেপ্রিসিয়েশন ওয়াইজ আর কি। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের এখনও উই আর অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট স্ট্রং আওয়ার টাকা কম্পেয়ার টু আওয়ার নেইবার্স।
এটা তো আগেই বলেছি। সো বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে মানে ইম্পোর্টটা মানে ন্যাচারালি অনেক বেড়ে গিয়েছে। দিস ইজ বিকজ আমাকে বললো যে ইট ইজ রিচড 80 বিলিয়ন। সো আমরা এখানে সোফার উই হ্যাভ সিন ইজ লাইক 65 বিলিয়ন। সো ইম্পোর্টটা বাড়ছে ইজ বিকজ ন্যাচারালি দ্যাট দ্য কমোডিটি প্রাইসেস হ্যাভ গন আপ। সো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে প্রেশার দিচ্ছে আমাদেরকে। তো সো আমাদের ওটা কিছু রিজার্ভে ওটা প্রেশার দিচ্ছে আমাদেরকে। সো সো ওটাই হয়তো আমাদেরকে খুবই মানে কশিয়াসলি আগাতে হবে আর কি। অ্যান্ড আই এম শিওর বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ টেকিং লাইক লট অফ মেজার্স যে কীভাবে ডলার লিকুইডিটি বাড়ানো যায় সেটা। তো দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল ডেট বাংলাদেশের যেটা আছে টু GDP, which is 22%, and right now is $85 billion. So private sector credit growth মোটামুটি আছে, মাঝখানে কমে গিয়েছিল, এখন একটু বাড়ছে। লিকুইডিটি 2021 প্যান্ডেমিকে আপনার ফান্ড ইনজেক্ট হয়েছিল, ওটার জন্য লিকুইডিটি ভালো হয়েছে, এখন আবার লিকুইডিটি কমে যাচ্ছে। So this is the call money and the interest rate. Exchange rate সব আপনারা জানেন, it is আরও উঠে মানে আরও depreciate করেছে। Inflation 0.2, 0.7, 0.4%, and this is basically the yield curve. This is the 20-year, 15-year. So basically the yields are going up. So Bangladesh, so since the yields are going up, so your bond valuations are lower now. আজকে কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে, সো আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করছি, তারপরে উই উইল টক। এটা হলো 5 year yield against the lending rate, সরি আগে চলে গেছি। এটা খুব মজার একটা চার্ট আর কি। এটা হলে গিয়ে আমাদের যে yield আছে ট্রেজারি 2 year ট্রেজারি yield-এর সাথে আমাদের ডিসেক্সের পারফরমেন্স, এটা কিন্তু দেখেন ভেরি এভিডেন্ট, মানে দ্য কোরিলেশন, ইট ইজ ইনভার্স কোরিলেশন। এখানে আপনার যখন yield কম থাকে তখন দেখেন মার্কেট কিন্তু ভালো পারফর্ম করে। সো উই হ্যাভ গট আ ভেরি পারফেক্ট কোরিলেশন উইথ ইন্টারেস্ট রেটস অ্যান্ড দ্য স্টক মার্কেট। সো আই রিয়েলি ফাউন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো এখানে আমরা দিয়েছি যে আমরা এখন সবচেয়ে করেছি যে আমরা স্টার্ট করেছিলাম, আমরা প্রাণের ফার্স্ট আপা এখানে আছেন, প্রাণের ফার্স্ট ব্যাংক গ্যারান্টিড বন্ড করেছিলাম, তারপর আমরা পারপেচুয়াল বন্ড করেছি, তারপরে আমরা সুকুক করেছি, আমরা এখন উই আর ওয়ার্কিং উইথ বিসেক, আমরা উইথ ডিএসসি, আমরা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট ওটা আমরা আনবো। আমরা এখন মোস্টলি অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিসের দিকে আমরা এখন ফোকাস করছি, বিকজ আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য মার্কেট দ্যাট উইল গো, অ্যান্ড দ্য ইনভেস্টার্স অ্যান্ড দ্য ব্যাঙ্কস বোথ উইল বি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড টু ইনভেস্ট ইন অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিস। সো আমরা যেটা বলেছি যে স্ট্র্যাটেজিস কী হতে পারে এখানে, যেহেতু মেজরিটিজ ব্যাংকার্স, আমরা ব্যাংকার্সদের এনেছি। সো আমার কথা হচ্ছে কি ভেরি সিম্পল, যে আপনার যদি 9% যদি আপনার লেন্ডিং রেট হয়, আর আপনার যদি সে 20 year ট্রেজারি 8.5%, 15 year 8.5, 8-এর উপর, অ্যান্ড আপনার লেন্ড করতে গেলে আপনার 1% জেনারেল প্রভিশন রাখতে হয়। সো ওয়াই উইল ইউ লেন্ড ইন আ রিস্কি বুক দেন নট ইনভেস্ট ইন ট্রেজারি বন্ডস, মানে রিস্ক ফ্রি রেট, মানে সো আমার কাছে এটা একটু প্যারাডক্স লাগে আর কি। সো মেবি আই এম শিওর দ্য গভর্নমেন্ট ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট। সো আমরা ওখানে আমরা যেটা আনছি যে আপনাদের জন্য যে কিছু কিছু কর্পোরেট বন্ডস হয়তো ওগুলো প্রাইসিংয়ে হয়তো উই মে বি ইকুয়াল অর মোর দেন ইভেন 9%, বিকজ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই হয়তো এই লেন্ডিং রেটটা হয়তো রাখতে পারবে না। So if that's taken out, I think the interest rates will rapidly rise for corporates. এটা আমার ধারণা আর কি, যে going forward. আর ব্যাংকদের আমরা আরেকটা যে দেখেছি যে আপনারা জিরো কুপনে you can raise liquidity, so you can get a fixed zero coupon bond and fix your deposit rates. So you ensure your liquidity for, say, whatever, 1 to 5 years at a good rate,
where your deposit rates are rising. ওটা দিয়ে আপনি you can either invest in treasury bonds, or you can lend it, or you can buy corporate bonds. So এটা কিন্তু একটা ভালো একটা arbitrage করা যায়. So this, I think the banks can look at it. এবং আমরা অনেকভাবে করেছি, লাইক জিরো কুপন বন্ড, যেগুলা সিরিজ অফ জিরো কুপন বন্ড, যেরকম 1 বছরের ম্যাচুরিটি, 1.5 বছর, 2 বছর, এভাবে করে করে, সো দ্যাট যারা ডিপোজিটেড আছে ওরা দে ক্যান এনজয় ডিফারেন্ট ম্যাচুরিটি আপনার এই জিরো কুপনস। সো ওদের জন্য লাভ, ওদের ট্যাক্স ফ্রি, জিরো কুপনের ট্যাক্স ফ্রি, তারা আপনার বেশি ইল্ড ওদের হবে, এফেক্টিভ ইল্ড, প্লাস ব্যাংকদের জন্য ভালো, ব্যাংকরা কম কস্টে ওরা এই জিরো কুপনগুলো ছাড়তে পারে। সেটা আপনারা চিন্তা করতে পারেন আর কি। সো আমরা আরও যেটা দেখছি যে আমরা actually I'm very keen to work even with Bangladesh Bank or other banks on a gold backed certificates আর কি। It's very easy. এটা physical gold against you can issue certificates. এটা একটা অ্যাসেট ক্লাস হতে পারে। রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট আমরা করেছি। এখন কিন্তু US ডলার ইস্যুয়েন্স, এটা কিন্তু আপনার দেখবেন যে সরকার কিন্তু অনেক এনকারেজ করবে যে US ডলার বন্ডস, US ডলার ফ্লো ইনটু বাংলাদেশ। সো ওইটার দিকে কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। অ্যান্ড we have spoken to DFIs, ডেভেলপমেন্ট ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ওরা কিন্তু কিছু স্ট্রাকচারও দিয়েছে। ওরা আবার হয় কি, ওরা আবার লোকাল এক্সপোজার নিতে চায় না। তো একজন হয়তো বলেছে আমাকে যে নস্ট্রো, আইদার নস্ট্রোলিয়ান অর নস্ট্রো রিসিভেবলের অ্যাসাইনমেন্ট, ওটা করে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ চিপার ডলার ফ্লো। সো এগুলো চিন্তা করতে পারেন, এগুলো আসবে। তারপরে বাংলাদেশে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আসতেছে, ETF করছে, ডিএসসির সিইও এখানে আছেন, ওনারা ETF আনছেন। ট্রেজারি বন্ডস উইল বি ট্রেডেড থ্রু দ্য এক্সচেঞ্জ। সো আমি যেটা বলছি যে ওই যেটা হলো কি ইস্যুয়েন্স অফ ডলার বন্ড আর কি, সো ডলার লিকুইডিটি বাড়ানোর জন্য আপনাদের ব্যাংকদের জন্য, যে আপনারা ইচ্ছা করলে ইউ ক্যান ইস্যু আ আনসিকিউরড অফশোর ডলার বন্ড, বাট এটা ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভেরি গুড কোয়ালিটি বুক, বিকজ যারা ইনভেস্ট করবে ইট হ্যাজ টু বি এ গুড আপনার গুড কোয়ালিটি ব্যাংক, হ্যাঁ, অর এলস ইউর প্রাইস উইল বি ভেরি হাই, মানে এটা ফিজিবল হবে না। আর দ্বিতীয়ত আছে হলে গিয়ে আপনার ওই যেটা বললাম যে ইস্যুয়েন্স অফ অফশোর সিকিউরিটাইজ ডলার বন্ডস অ্যাট অ্যাট্রাকটিভ কুপন। আমাকে এমনি 3-3.5 বলেছে দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট US ডলার্স ফর দ্যাট। সো ওটা আরেকটা অপশন আছে। আর আপনার আরেকটা আছে যে অফশোর বন্ডস অর ইভেন অনশোর উইথ এ ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট ফিচার, যে দেয়ার আর ক্রেডিট গ্যারেন্টি আপনার দিতে পারে কিছু কিছু এজেন্সিস, তারা আপনাকে দিলে সেটার কস্ট আছে অফকোর্স, তাহলে আপনার এটা ওরা রেটিংটাকে এনহ্যান্স করবে আর কি, সো দ্যাট অফশোর ইনভেস্টার্স ইনভেস্ট করতে কমফোর্টেবল হবে, অথবা ইভেন অনশোর ইনভেস্টার্স অলসো। সো আমরা আরেকটা যেটা বলেছি যে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এটা যেহেতু আপনারা ব্যাংকার্সরা এখানে এসেছেন, একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আমার যেটা যে আসলে আমি এটা বলি যে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার, ইভেন আপনি যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যদি ওদের গাইডলাইন্স দেখেন, ওরা কিন্তু 2 ভাগে ভাগ করেছে। ওরা বলেছে ব্যাংক তুমি যদি ইকুইটিতে ইনভেস্ট করো তাহলে এটা ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার আসবে, ব্যাংক তুমি যদি কনভার্টেবল সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করো সেটা তোমার এক্সপোজার আসবে, কিন্তু ব্যাংক তুমি যদি ডেটে ইনভেস্ট করো, ডেট বন্ডে ইনভেস্ট করো, তাহলে তোমার এক্সপোজার আসবে না। কিন্তু বাংলাদেশে করেছে কি, বাংলাদেশে লিস্টেড আর আনলিস্টেড করেছে, মানে উইচ ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে আমার কাছে যেটা, এবং আমি ওদেরকে বলেছি ওনাদেরকে যে ইট ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। আপনি লিস্টিংগুলো তো আর ভালো, আরও লিস্টিংগুলো আপনার তো আর লিকুইডিটি আসলো একটা, ইভেন এক্সিট রুট থ্রু দ্য লিস্টিং, আপনাদের আনলিস্টেড তো আরও খারাপ। সো যে লিস্টিং করার জন্য আপনার পেনাল্টি দিচ্ছে না, উল্টা যে ওদেরকে একটা ইসের মধ্যে রেখে। সো এটা মনে হয় আপনারা দেখতে পারেন আর কি। সো এই জিনিসটা আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা ওরা যেটা করেছে যে Tier 1 and Tier 2 ওটা আউট অফ দ্য ক্যাপিটাল এক্সপোজার, ওটা স্পেসিফিক্যালি একটা সেকশনে দিয়ে দিয়েছে। সো এইগুলো আই থিঙ্ক এবার নতুন গভর্নর এসেছে, আমার মনে হয় উনি হয়তো অনেক করবেন। আর যেটা ওই আছে আপনারা জানেন যে ওই পারপেচুয়াল বন্ড, যে রেগুলেটরি অবস্টাকলস যেগুলো আছে, যে ওই ডিভিডেন্ডের যে ইস্যুটা,
সেটা একটাই ছিল। তারপরে আপনার ওই যে পাবলিক অফার যেটা 10% অফ দ্য ইস্যু আপনার পাবলিক অফার হতে হবে। আমি যেটা বিসেককে বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি বন্ড ইজ নট অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট টু হ্যাভ আ পাবলিক অফার। একুইটি পাবলিক অফার করতে হয় বিকজ ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইন দ্য ট্রান্সপারেন্সি অফ দ্য প্রাইস, বাট একটা বন্ডের ইউ ডোন্ট নিড এ ট্রান্সপারেন্সি অফ প্রাইস। সো আমরা যেরকম সিটি ব্যাংকের বন্ডটাকে, পারপেচুয়াল বন্ডটাকে আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি লিস্ট করে দিয়েছি, ওটা কিন্তু পাবলিক অফারও যায়নি। সো উই অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেট প্লেসমেন্ট করে ওটাকে ডাইরেক্টলি লিস্টেড উইথ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। কিন্তু এখানে যেটা বিসেক যেটা বলেছে যে 10% পাবলিক অফার দিতে হবে, সো আমার কাছে ওটা কিন্তু একটু লাগে যে অ্যাকচুয়ালি মানে পাবলিক অফার না করলেও হয় ফর বন্ডস, একুইটির জন্য ঠিক আছে। আর আপনার আরেকটা আছে যে যে ওই একটা পোর্শন অফ ইট আবার সেল করতে হবে। আপনি যদি হোল্ড করেন ইউ হ্যাভ টু সেল পোর্শন অফ দ্যাট বন্ড। সো এটাও আর কি আমার কাছে মনে হয় যে ইউ নট বাউন্ড টু সেল, মানে ওয়াই উইল ইউ হ্যাভ দ্যাট ফিচার। তো এইগুলো আই থিঙ্ক উই নিড টু স্পিক টু দ্য রেগুলেটরস। আর আরেকটা যেটা আমি দেখেছি যে আপনার একটা ট্যাক্স ইনসেন্টিভ দেওয়া উচিত আর কি, যে স্পেশালি সুকুক অর অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিজ, যাতে করে এই মার্কেটটা একটু স্টার্ট হয় আর কি, স্টার্ট করার জন্যে। আর আরেকটা এটা আমরা কাজ করছি যে ওই পাস থ্রু করার জন্য আর কি আপনার এসপিভিগুলোকে ফুল পাস থ্রু। সো ওটা প্লাস অন্যান্য কিছু ওই ইমুভেবল প্রপার্টির ওই এখনও স্ট্যাম্প ডিউটি আর রেজিস্ট্রেশন কস্ট ওগুলো এখনও এক্সেম্পশন দেওয়া হয় নাই। সো ফুল এসপিভিতে ফুল অ্যাসেটটাকে নেওয়া যায় না, খালি মেশিনারি নেওয়া যায়। সো এটা আমরা দেখছি। আর আরেকটা হচ্ছে কি আপনার অনেস্টলি বলি ক্রেডিট রেটিং, মানে বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিজ আছে 8টা। মানে আমার কাছে মনে হয় ইটস টু মাচ, বিকজ আপনি যখনই বেশি রেটিং এজেন্সি দিবেন তখন আপনার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই রেটিংটার ক্রেডিবিলিটিটা কমে যায়। সো এটা আমাদের দেখতে হবে, স্পেশালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ গুড বন্ড মার্কেট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ভেরি স্ট্রং ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিস, বিকজ ক্রেডিট রেটিংটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বন্ডের ফান্ডামেন্টাল। আর আরেকটা হলে গিয়ে যেটা করেছে এটা হয়তো করছে এটা কাজ, এটাকে বন্ড ডিফল্ট করলে এটা সিআইবিতে, এটা হয়তো সিআইবিতে উঠবে অথবা বিসেকের একটা কোনো থাকবে যেখানে আপনি গেলে দেখতে পারবেন যে এই বড়োয়ারটা করেছে। কারণ আমাদের হবে কি যে আপনারা দেখবেন যে যারা হচ্ছে গিয়ে ব্যাংকিং সেক্টরে ধরেন আইদার ডিফল্ট করেছে অথবা তারাই কিন্তু বন্ড করতে আসে, বাট দ্যাট শুড নট বি। সো ওই জিনিসটা বন্ড শুড বি মোর অফ আ যে অ্যাক্সেস টু লিকুইডিটি, হ্যাঁ, হয়তো কস্ট এফেক্টিভ ফান্ডস এগুলোর জন্য আসা উচিত। সো ওটা আমরা দেখতে হবে। আরেকটা হলে গিয়ে যে ডিফল্ট করলে এটা এখনও অর্থঋণ আদালতে যায় না, সো ওইটাকে ইনক্লুড করতে হবে, শুড গো ইনটু দ্য অর্থঋণ আদালত যদি ডিফল্ট হয়। কারণ আমরা হলে একটা জিনিস করছি সেটা যদি ভিত্তিতে না ঠিক করি, পরে গিয়ে যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু ওই পুরো মার্কেটটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আরেকটা হলে গিয়ে আমরা যেটা হলে গিয়ে আমরা কিন্তু এখনও আমি অনেককে দেখেছি, এটা আসলে দোষও না, আমাদের এক্সপোজার কম। সো অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুয়েশন অফ দ্য ডিফারেন্ট বন্ড এটা কিন্তু অনেকে আমরা শিখিনি অথবা হয়তো জানি, হয়তো আমরা অ্যাপ্লাই করি নাই। লাইক মানে রেগুলেটররা যেরকম দিয়েছে যে অ্যাপ্রুভ করেছে, যেমন আপনার পারপেচুয়াল বন্ড ইজ এ কন্টিনজেন্ট কনভার্টেবল বন্ড। তার মানে এটা হলো কি একটা প্লেন ভ্যানিলা বন্ড আছে এমনি বন্ডের মতো যেটা ক্যালকুলেশন হয় সেটা, প্লাস ওটার সাথে একটা অপশন আছে, একটা ইটস অ্যান এমবেডেড অপশন যে ট্রিগারের থেকে আপনার সিইটি 1টা কত দূরে আছে এবং সেটার মুভমেন্টটা, দ্যাটস অ্যান অপশন যে আপনার ট্রিগার হবে কি না। তো সেটাও কিন্তু বন্ড প্রাইসের সাথে ওটা আপনার দেখতে হয়। সো ওই প্রাইসিংগুলো করা, হ্যাঁ, ইটস এ কমপ্লেক্স, মানে কন্টিনজেন্ট কনভার্টেবলস আর ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রাইস। তারপর ধরেন কনভার্টেবল বন্ড যেমন করছি, এমনি সুকুক করেছি, বেক্সিমপুর সুকুক, ওটাও কিন্তু ইজ এ কনভার্টেবল বন্ড। ওটার ওখানে কনভার্সন যদি থাকে, একটা স্ট্রাইক প্রাইস থাকে, আর যদি লিস্টেড থাকে ওটা কতটুকু মুভ করছে, ওটা কিন্তু একটা অপশন, দ্যাটস অলসো অ্যান অপশন। সো একটা স্ট্রেট বন্ড প্লাস অ্যান অপশন, এই দুটা যোগ করে কিন্তু আপনার বন্ডের প্রাইসিংটা হয়। সো এইগুলো আমাদেরকে আস্তে আস্তে শিখতে হবে, হয়তো আমরা শিখবো, বিকজ আমরা তো কখনো করি নাই। সো উইল অলসো লার্ন দ্যাট থ্রু ট্রায়াল অ্যান্ড এরার অ্যান্ড এভরিথিং। সো ওটাও আসতে হবে। আর এটা আমি আগেই বলেছি যে আমরা যেগুলো করেছি, আমি অ্যাকচুয়ালি
আমি ইভেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে স্পোকেন টু এই মানে সিএলও করার জন্য কোলাটারাইজ লোন অব্লিগেশন, যে আপনাদের ব্যাংকের বুকস থেকে লোনগুলো বার করে কীভাবে সেই লোনগুলোকে কোলাটারাইজ করে ওটা একটা এসপিভি করে বিক্রি করা। সো এটা আমরা দেখছি, স্টাফ এখনও, বাট চেষ্টা করছি। আর এগুলো হলে আমাদের অনগোয়িং প্রজেক্টস আমরা যেগুলো করেছি, তো আমরা প্রাণের বিবিএমএল এর সুকুক এটা করেছি, তারপরে আমরা ইউনাইটেড পায়রা আর ওদের একটা ডিসকাউন্ট বন্ড করছি 400 কোটির। ইন্ট্রাকো ওদের আমরা একটা 50 কোটি ছোটো একটা করছি বন্ড, ওটা হলো কনভার্টেবল বন্ড। আর তো সাউথ ইস্ট ব্যাংকের পারপেচুয়াল, পূবালী ব্যাংকের পারপেচুয়াল, এক্সিমের পারপেচুয়াল, ব্যাংক এশিয়ার পারপেচুয়াল, কমিউনিটি ব্যাংকের টিয়ার 2। তারপরে আমরা একটা এই বাংলায় বলে বৃদ্ধাশ্রম, আমরা সুন্দর করে বলি জেরিয়াট্রিক রিসোর্ট, সেটা করছি। ওই জাপান বাংলাদেশ ওদের ওটাকে আমরা রিটসে আনতে চাচ্ছি আর কি। তারপর মসলিন ক্যাপিটালের আমরা অ্যারেঞ্জার, আমরা ওখানে ইএসজি ফান্ড একটা করতে চাচ্ছি, ওটা ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ হবে আর কি। সো এগুলো চেষ্টা করছি আমরা এখন। সো আপনাদের সহায়তা, আপনাদের সাপোর্ট, উই আর ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু সে উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ। আর এই জিনিসটা আজকে ইজ ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এখানে শেষ না, আমাদের এরপরে ডিনার আছে, বাট উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এন ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, যে আপনারা কি চান অনেস্টলি ফ্রম investment banks like us, or from the market, or from the regulators. So the floor is to you. Thank you. Thank you so much. It's an open forum. এটা অফ হয়ে গেছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না? আমি পারুল, আমি ওয়ান ব্যাংকে আছি সিএফও হিসেবে। আসলে প্রেজেন্টেশনটা ডেফিনেটলি অনেক ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন, অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম। তো যেহেতু আজকে ডিএসসির সিইও আছেন এখানে, সো এখানে একটা প্রশ্ন এসছে পারপেচুয়াল বন্ডের ব্যাপারে। পারপেচুয়াল বন্ডের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কন্ডিশন আছে, হচ্ছে লিস্টিংয়ের কন্ডিশন। তো আমরা যখন লিস্টিং করতে যাই তখন আমরা প্রথমে চিন্তা করি এ ধরনের বন্ডের ক্ষেত্রে আসলে লিস্টেড প্রাইসটা কী হওয়া উচিত। দ্যাট শুড বি এ ভেরি রিজনেবল, যাতে বন্ড মার্কেটটা ডেভেলপ করে, কারণ এখানে একটা এজেন্ডা আছে এসিসির। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরাও যেন যারা ইনভেস্টর এবং যারা ইস্যুয়ার বোথ সাইড থেকে তাদের জন্য যেন এটা, স্পেশালি যারা ইনভেস্টর তাদের জন্য যেন একটা এক্সিট রুট থাকে। সো আমরা চাই এটাকে লিস্টিং করতে, বাট দ্য মেইন অবস্টিকলস ইজ যে এখানে যখনই আমাদের দুটো স্টক এক্সচেঞ্জ আছে, যখনই দেখতে যাই যাদের ধরেন 300 থেকে 400 কোটি টাকার মতো একটা পোর্টফোলিও, একটা বন্ড সাইজ আছে, তাদের জন্য কস্টিংটা পড়ে যায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.25 to 1.5 crore টাকা। তো অনেক ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট যারা খুব বেশি কস্ট কনসিয়াস, তারা কিন্তু ধরেন এই লিস্টিংয়ের বার্ডেনটা নিতে চায়নি। কারণ লিস্টিং করে আসলে ইস্যুয়ারের কোনো বেনিফিট নাই অনেস্টলি। বাট যারা ইনভেস্টর তাদের সাইড থেকে যদি চিন্তা করি, কারণ আমরা বোথ রোলেই প্লে করি, আমরা ইনভেস্টমেন্ট সাইডেও আছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইস্যুয়ার সাইডেও আছি। তো তাদের জন্য আসলে একটা ইন বিটুইন একটা সিচুয়েশন তৈরি করা, আমার মনে হয় যে একটা রিজনেবল প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্কে আসাটা খুব জরুরি। তো সেক্ষেত্রে আসলে এটা আমি যখন সিটিতে ছিলাম তখনও এটা নিয়ে আসলে কথা হচ্ছিল। আমরা একটা চিঠিও দিয়েছিলাম সিএসসি, ডিএসসিকে এবং এসএসসিকেও জানিয়েছিলাম এই লিস্টিং ফিটা আসলে কী হওয়া উচিত। এখানে কি আপনারা কোনো থ্রেশহোল্ড দেবেন নাকি একটা লামসাম অ্যামাউন্ট দেবেন? সো ইন্ডিয়াতে যেরকম একটা লামসাম অ্যামাউন্ট দিয়ে লিস্টিং করার একটা প্রভিশন আছে, সো আমাদের দেশে যদি এরকম কিছু একটা থাকতো ডেফিনেটলি ইট উড হেল্প। যদিও হোয়াট ওয়াজ ইয়োর লাস্ট কোয়েশ্চেন? Deposit rate. হ্যাঁ, Inflation is yes. 10%. Because due to devaluation, definitely inflation will increase. Right, right. Then what will be our next benchmark? Yeah, so basically what we see is what is your real interest rate, right? Which is basically your interest, nominal interest rate minus inflation. So আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হ্যাঁ আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখন নেগেটিভ রিয়েল ইন্টারেস্ট রেটস। সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দেয়ার আর রুম ফর ইন্টারেস্ট ডিপোজিট রেটস টু গো আপ, বিকজ আমি যদি ওই ভদ্রলোককে যদি ট্রেজারি বন্ড কিনে, হি ইজ বেসিক্যালি
মানে শর্ট ডিউরেশনে যদি কিনে হি ক্যান গেট আ বেটার রেট দেন আ রিস্ক ফ্রি রেট দেন আ ব্যাঙ্ক ডিপোজিট। ব্যাঙ্ক ডিপোজিট কিন্তু হ্যাজ আ ক্রেডিট রিস্ক ডিপেন্ডিং অন দ্য ব্যাঙ্ক, কখন রিস্ক রেট পাচ্ছে। সো এই যে এই অ্যানোমালিগুলা আর কি ঠিক হতে হবে যেসব জায়গায়। So that's how I see it. Welcome. আমি একটু রিলেভেন্ট একটা কোশ্চেন করতে Yes, please. হ্যালো, আমি নাহিদ ফ্রম ঢাকা ব্যাংক। আমি ডেপুটি চিফ রিস্ক অফিসারের দায়িত্ব পালন করছি ওখানে। আমার এর আগেও 2018 সালে ডেলিয়েশনে যে একটা লেখা লিখছিলাম সেটা হলো রিস্ক বেস প্রাইসিং ক্যান বি দ্য সেফগার্ড অফ ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি। বেসিক্যালি আমরা তো দেখতেছি যে ইনফ্লেশনের কারণে ইন্টারেস্ট রেট গোজ আপ, আমাদের তো চলে যাবে উপরের দিকে। তো সেই ক্ষেত্রে 9%-এর যে ক্যাপটা বর্তমানে রয়ে গেছে, এখানে আসলে রিস্ক বেস প্রাইসিংটাকে কতটুকু কনসিডার করা হয়েছে আই ডোন্ট নো। আমরা তো রিস্ক বেস প্রাইসিংটা বলতে বুঝি যে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল, যার রিস্ক যত বেশি তার প্রাইসিং তত বেশি হবে, আর যার রিস্ক যত কম তাদেরকে আমরা রিওয়ার্ড দেবো প্রাইসিংয়ে। তো এইটা আমার কাছে মনে হয়, আমার অ্যাকচুয়ালি আসলে কোশ্চেন না, এটা একটা মতামত হতে পারে। সেটা হলো যে কস্ট অফ ক্যাপিটালের সাথে যদি আমাদের আগাইতে হয়, যেমন আপনি যেটা বললেন ট্রেজারি বিল বন্ডে যদি আমি 7-8% পাই, তাহলে আমি কেন একটা রিস্কি পোর্টফোলিওতে যাব আমাদের ইনভেস্টমেন্টে, যেখানে আমার 1% অবভিয়াসলি একটা প্রভিশন রেখে দিতে হয় ইনকাম থেকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে কস্ট অফ ক্যাপিটালের যদি হিসাবটা আমরা করি বা ক্যালকুলেশন করতে চাই, তাহলে রিস্ক বেস প্রাইসিংয়ে ফিরে যেতে হবে। আর রিস্ক বেস প্রাইসিংয়ে গেলে এই 9%-এর ক্যাপটা মনে হয় না আর রাখা পসিবল হবে আমাদের ইন নিয়ার ফিউচার। সো সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট যখন বেড়ে যাবে, ইনক্রিজ করবে, তখন কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটিও কমে যাবে। তখন দেখা যাবে যে বিজনেস এক্সপানশনে ক্লায়েন্টরা যেতে চাবে না। স্বাভাবিক, আমার কাছে টাকা আছে, টাকাই থাক, আমি তো আসলে প্রোডাকশন কস্ট যদি বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আমি কেন ব্যাংক থেকে এত টাকা ইন্টারেস্ট দিয়ে টাকা নিয়ে আমি আসলে তো প্রফিট করতে পারবো না। এটা একটা সাইড, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি বড়োয়ারদেরকে ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে আমাদের যেটা বাংলাদেশের ব্যাংকিং ট্র্যাডিশন, আমরা কিন্তু বন্ড মার্কেটের থেকেও আমাদের বাংলাদেশে লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সের মার্কেটটা অনেক বড়। প্রতিটা ব্যাংকই এখান থেকে মেজরিটি ইনকাম করে আমার জানা মতো, অ্যাজ আই নো। তো সেক্ষেত্রে রিস্ক বেস প্রাইসিংয়ে গেলে আমার ভালো ক্লায়েন্টকে আমি কম রেট দিতে পারবো, আমার রিস্কি ক্লায়েন্টকে আমি আমার রিস্কটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবো। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আগামী দিনে এই রিস্ক বেস প্রাইসিংয়ের ওপর আমাদের গুরুত্ব আরোপ করা খুবই জরুরি, এবং সেখানেই যেতে হবে যেখানে আমার ভালো ক্লায়েন্টরা বিজনেস এক্সপানশনে যেতে পারে, ইনভেস্টমেন্ট বাড়তে পারে, আমার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হতে পারে। দিস ইজ মাই ভিউ আর কি, দ্যাটস জাস্ট আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট রিপোর্ট। হ্যাঁ, রিস্ক বেস প্রাইসিং মানে যেটা 9% করে, ওটাকে আর কি আপনি এখন যদি এসএমই ফাইন্যান্সিং করেন 9%, হোলসেল দেবেন সেটাও 9%, সো রিটেলে মনে হয় সেম। সো মানে ইউ হ্যাভ দ্য রিস্ক প্রিমিয়াম আর কি, ইউ ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট। আর বাংলাদেশে এটা আসতে হবে যে রিস্ক প্রিমিয়ামস অ্যান্ড স্ট্রাকচার্ডভাবে কীভাবে করা যায়। বাইরে যেরকম ক্রেডিট রেটিংয়ের উপর রিস্ক প্রিমিয়াম হবে, রিস্ক ট্রেজারির উপর কর্পোরেট স্প্রেডস বলি আমরা, কতটুকু দেওয়া যায় ওইটা। সো হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ উইল বি দেয়ার। আমি জাহাঙ্গীর কবির, সাউথ ইস্ট ব্যাংক থেকে বলছি। আমি যে কোশ্চেনটা করতে চাচ্ছি আসলে সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় যে লাস্ট 2 ইয়ার্স এবং রিসেন্ট যে সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা সার্কুলার দিয়েছে রিগার্ডিং লোন ক্লাসিফিকেশন, এবং আপনার প্রেজেন্টেশনে একটা ছিল যে বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন ইজ ট্রাইং টু ডেভেলপ দি বন্ড মার্কেট ইন বাংলাদেশ। সো অল্টারনেটিভ সোর্স অফ বরোয়িং হিসেবে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ডেভেলপ করতে গেলে বাংলাদেশে লোন রিলেটেড যে সার্কুলারগুলো রিসেন্টলি হয়েছে আর কি, যেখানে আপনার অনেকটাই পেমেন্ট ডেফারমেন্ট কালচার এবং এই বিষয়টাকে যেভাবে, সেই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে বড়োয়াররা, যারা বড়োয়ার, দে উইল বি এনকারেজড টু হ্যাভ দি ডেট ইনস্ট্রুমেন্টস ইনস্টিটিউট অফ ট্রেডিশনাল ব্যাংক বরোয়িং? এটা আমার কোয়েশ্চেন আর কি। হ্যাঁ, বা ওয়েল মানে টু থিংসের জন্য যাবে। একটা হলে গিয়ে যদি ওদের ব্যালেন্স শিট এত বড় হয়ে যায় যে single obligor limit of banks are exhausted, তখন they will come into the capital market to get liquidity, number one. Number two,
They will try to get liquidity to lock in rates or to get a better pricing from banks. বাংলাদেশে কিন্তু এখনও ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু যে বন্ড মার্কেটে গিয়ে টু গেট এ চিপার প্রাইসিং এখনও কিন্তু অনেস্টলি, বিকজ আমাদের এখনও কিন্তু ইট ইজ আ ব্যাঙ্ক ড্রিভেন বন্ড মার্কেট। আমরা কিন্তু এটা বলেছি উই ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস দ্যাট, যে পেনশন ফান্ড, ঠিক আছে, পেনশন ফান্ড আসা, যেমন ধরেন আপনারা জানেন কি না যে ওখানে আছে যে পেনশন ফান্ডের যে ট্রাস্ট, ওই ট্রাস্ট একটা আছে যে ইউ ক্যান ইনভেস্ট কত 25%, রাইট? হ্যাঁ, 25% ইন equities and others securities other than fixed deposit and all those. হ্যাঁ, তো ওই পেনশন ফান্ডটাকে কিন্তু উই ক্যান অ্যাট্রাক্ট। আপনাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের কত পেনশন ফান্ড কত আছে? এই আপনার পেনশন ফান্ড না, প্রভিডেন্ট ফান্ড কত আছে? 200, 300, 400 আরও বেশি, ঠিক না? হ্যাঁ, তো এফডিআর হিসাব আছে, বাট ওখানে প্রভিশন আছে ইউ ক্যান কিপ 25%। আমরা কিন্তু আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে আমরা কিন্তু ওই আইপিও করে আমাদের রিটার্নস 28% না 23% করতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ, প্রি আইপিওতে গিয়ে ওই বিট করে উই সেট এট আ হায়ার রেট, তো উই ডিড দ্যাট। সো আমাদের ইনকাম, সো ওইসব জিনিস চিন্তা করতে হবে, ওই ফান্ডগুলোকে আনতে হবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ফান্ডটাকে আমাদের আনতে হবে এই মার্কেটে, অরেলস আমরা ঘুরে ফিরে কিন্তু আবার ব্যাংকের দিকেই যাচ্ছি। ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটই কিন্তু ওই রিস্ক থেকে বার হতে পারতেছে না। সো ওটাই দেখতেছি আর কি, মানে ফর আ বন্ড মার্কেট অ্যান্ড অলসো ফর দ্য ইকুইটি মার্কেট বোথ। আমি মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। তো আমি আপনার প্রেজেন্টেশনে আমরা দেখলাম যে আসলে আমাদের মার্কেটে ইনভেস্টেবল অপরচুনিটি যেগুলো আছে তার মধ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে বন্ড যেহেতু রিস্ক ফ্রি এবং প্রভিশন নেই, একটা ভালো অপরচুনিটি, এবং সামনে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট যদি আরেকটু বাড়ে একটু বেটার হবে। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কিন্তু এবার মনিটারি পলিসিতে 40% কিন্তু লেন্ডিং গ্রোথ অ্যাজিউম করা হয়েছে, এবং এটা যদি আসলে আমাদের জিডিপি গ্রোথ যদি অ্যাটেন্ড করতে হয়, এই লেন্ডিং গ্রোথ কিন্তু আসলে করা দরকার। তো কিন্তু আমাদের ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার যদি আসলে এই সিচুয়েশান যদি চলে, তাহলে কিন্তু আমি আসলে রিস্ক ফ্রি ইনভেস্টমেন্টে যাব রাদার দেন গিভিং টু লোন টু দ্য আদার পার্টিস। ট্রু। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমাদের একটা লেন্ডিং গ্রোথটা আসলে 14% কিন্তু অ্যাচিভেবল বলে আমাদের কিন্তু মনে হয় না। কারেক্ট। এবং তাহলে যে জিডিপি গ্রোথ কিন্তু প্রপারলি হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় না যে এখানে গভর্নমেন্টের একটা স্টেপ নেওয়া উচিত? হ্যাঁ, না এখানে দেখেন, আমি যদি ইফ আই ক্যান ব্রিং ইউ issuers, borrowers through a bond which may be higher than 9%, তাহলে কিন্তু মানে আসবেন। এখন আপনি বলবেন যে ভাই ওই ভদ্রলোক কেন আসবেন 10-11%? ও আসবে বিকজ ওর ব্যাংকিং লাইনস আর এক্সস্টেড, ঠিক আছে, ওর জন্যই আসবে। হ্যাঁ, সো ওটা আসবে। সো ওই যে ওই 9%টাকে ওভারটেক করার কিছু মেকানিজম আছে আর কি। সো বন্ড ইজ ওয়ান অফ দোজ, ওয়ার অ্যাকচুয়ালি বন্ডে তো কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। ইফ দ্য ইস্যুয়ার যদি মনে করে না ভাই আমার এই 9% উঠে যাবে 1 বছর পরে, ঠাস করে রেট চলে যাবে 12-13%, সো ইস্যুয়ার কিন্তু বলবে না ভাই তুমি আমাকে 10% দাও, আমি 5 years লক ইন করে রাখবো। সো ইউ উইল গেট 10%, 1% মোর, প্রোভাইডেড ইটস এ গুড কোয়ালিটি borrower issuer. So ওটা ক্যান বি ডান। সো ইউ আর ভেরি রাইট যে ওই 9% করলে আপনার 14% প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথটা হবে না। সো এগুলো আই এম শিওর গভর্নমেন্টের ওনারা দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট। থ্যাংক ইউ। সালাম আলাইকুম এরশাদ ভাই, আমি শাহাবুব, সিএফও ঢাকা ব্যাংক। আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল, আপনি যখন আপনার প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছিলেন ওইখানে ইল্ড এবং স্টক মার্কেটের রিলেশন দেখাচ্ছিলেন, বলতেছিলেন ভেরি ইন্টারেস্টিং, বাট ওইখানে কিন্তু আপনি সলিউশনটা বলেন দেন, হোয়াট শুড আই ডু? আমার এখন যেহেতু ইল্ড আপ ট্রেন্ড, সো অবভিয়াসলি স্টক মার্কেট ডাউন ট্রেন্ড, সো ইন দ্যাট সিনারিও হোয়াট শুড আই ডু? রাইট, নাম্বার ওয়ান কোশ্চেন। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস যেটা আপনি আলাপ করতেছিলেন যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ডের যে বিষয়টা, আমরা যদি এই ফান্ডটাকে স্টক মার্কেটে মুভ করাইতে চাই, তো এখানে কিন্তু পুরাটা ক্লিয়ার না যে আপনি চাইলে কিন্তু পুরা টাকা এখানে আমার ধারণা প্রত্যেকটা ব্যাংক যদি 100 কোটি টাকাও হয় তাহলে অ্যারাউন্ড প্রায় 5000 crore টাকা আমাদের ফান্ড আছে। তো এই 5000 কোটি টাকার কতটুকু টাকা স্টক মার্কেটে আছে? আমার ধারণা 5% টাকাও নাই।
কেন নাই? বিষয়টা হচ্ছে ট্রাস্ট অ্যাক্টে বলা আছে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্ট করতে পারবেন, এক নাম্বার। বাট প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড আপনি ট্রাস্ট অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হবেন, আবার আপনি এনবিআর এ লিস্টেড হবেন। আপনার যদি রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি ফান্ড হয় তাহলে কিন্তু আপনি আবার ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স মানতেও বাধ্য। ওইখানে গিয়ে কিন্তু আবার বলা আছে যে এই ট্রাস্ট অ্যাক্টের যে 20 সেকশনে ABCD ক্লোজ, ডি নাম্বারে বলা আছে স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারবেন। বাট যখন ব্যাঙ্কগুলো গ্র্যাচুইটি ফান্ডের রিকগনিশনটা এনবিআর থেকে নিচ্ছে, এনবিআর কিন্তু তখন আপনাকে ABCD অ্যালাউ করতেছে, নাম্বার অ্যালাউ করতেছে না। দ্যাট মিনস স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আপনাকে অ্যালাউ করে না ম্যাক্সিমাম ব্যাঙ্কে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এরকম। তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের টাকা মানে ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা বা ট্রাস্টের দ্বারা ম্যানেজ যে কোনো ফান্ড। তো এইখানে আমার কাছে মনে হয় বিসেক এনবিআর সঙ্গে কথা বলতে পারে। যদি ট্রাস্ট অ্যাক্ট অ্যালাউ করে তাহলে ওইখানে এনবিআর কেন রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে? এনবিআর যদি বলে দেয় অ্যাজ পার সেকশন 20 অফ ট্রাস্ট অ্যাক্ট তাহলে ঝামেলা মিটে যায়। বাট বিসেক যখন আপনাকে এনবিআর যখন আপনাকে রিকগনিশনটা দিচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি ফান্ডের, ও কিন্তু বলে দিচ্ছে সেকশন 20 ABCD, বলে না, দ্যাট মিনস আপনি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারেন না। সো এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় কথা বলা যেতে পারে। রাইট, লেভেল না, এখানে মেইনলি তো আমার তো প্রভিডেন্ট ফান্ডটা রিকগনাইজ হইতে হয়, তাই না? রিকগনাইজ বাই এনবিআর। সেইখানে তখন আমাকে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ফলো করার বিষয়টা চলে আসে। তো ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স কিন্তু আপনাকে স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করার কিন্তু পারমিশন দিচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওইখানে হচ্ছে প্রবলেম। এটা দেখেন, আমি যারা ব্যাংকের সিএফও বা যারা আছেন ওনারা দেখবেন যে আপনার কিন্তু এই পারমিশনটা নাই স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করার। সো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম, যদি এইখানে আমরা এই ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি, যেহেতু আপনি স্টক মার্কেটটা দেখেন অ্যাজ এ লিডার, যদি সবার হয় আপনি বিসের সঙ্গে কথা বলেন, আমার কাছে মনে হয় তাহলে এইখানে একটা বড় ফান্ড আছে যেটাকে আমরা স্টক মার্কেটে মুভ করাইতে পারি। রাইট, ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ। এই যে মাইকটা দিও। থ্যাংক ইউ। আপনারা বলেন ডিনার রিজন হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয়, আপনি যেটা বলেছেন যে ট্রাস্টের যে ইস্যুটা আছে, সো সেখানে গ্র্যাচুইটি অ্যান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটার উপরে আসলে আমাদের এখানে মার্কেটে আসলে কোনো ইন্স্যুরেন্স করার কোনো ইস্যু নাই, মানে ওই ধরনের কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। হ্যাড ইট বিন দ্য কেস যে ওই টাকাটা আসলে একটা সার্টেন প্রিমিয়াম দিয়ে তারপরে যদি নিয়ে যাওয়া যেত, দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ। না মানে আমি মানে কি ক্রেডিট ডিফল্ট? রাইট, মানে ইটস আ ক্রেডিট গ্যারান্টি সর্ট অফ থিং আর কি, বিকজ দিস ফান্ড ইজ ভেরি মাচ সেন্সিটিভ ফান্ড। এই কারণেই আসলে ওইটা ইটা অ্যালাউ করেন আপনি যেটা বলেছেন। না না, আপনি ওইভাবে করতে পারেন, আপনি ওইভাবে করতে পারেন যে টপ কোয়ালিটি কর্পোরেট বন্ডস, ঠিক আছে, আপনার ট্রেজারি বন্ডস ইউ ক্যান ডু, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ইউ ক্যান ডু, বাট ইফ ইজ এ টপ কোয়ালিটি অ্যাসেট ব্যাকড, হ্যাঁ, আপনার যদি বন্ড হয়, হ্যাঁ, ওগুলোতে কিন্তু ইউ ক্যান ডু। এবং আপনারা অ্যাজ ট্রেজারার্স ইউ শুড স্টার্ট লুকিং অ্যাট দিস প্রোডাক্টস ওয়্যার যেখানে ক্রেডিট কোয়ালিটি অফ কর্পোরেট বন্ডস, যেখানে অ্যাসেট ব্যাকড আছে, এসপিভিতে মুভ করা আছে, সাবস্ট্যান্সিয়াল অ্যাসেটস, এইগুলাকে আপনারা দেখেন এবং এইগুলোতে আমার মনে হয় আপনারা পজিশন নেন। একটা জিনিস এরশাদ ভাই, ইউ আর রাইট, আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের 5,000 কোটি টাকার একটা ফান্ড আছে, রাইট? সো এইটাকে আসলে উনি থ্যাংক ইউ যে এই আমি কিন্তু এই ফিগারটা আমরা স্টক এক্সচেঞ্জে we were trying to find out যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং সেক্টরের প্রভিডেন্ট ফান্ডে কত হয়। সো ইটস अराउंड 5,000 crores। এর চেয়ে বেশি, হ্যাঁ, মোর দেন দ্যাট। হ্যাঁ, সিটি ব্যাংকের তো অনেক আছে, আই এম শিওর, ঠিক না? সো ডিপেন্ডিং অন মানে কতদিন এমপ্লয়ি থাকে, কতজন এমপ্লয়ি, ঠিক না? ওইটার স্যার এখানে আমাদের আপনারা প্লিজ ডিনার করতে চাইলে কিন্তু, হ্যালো, হ্যাঁ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারে একটা ছোট আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা প্রবলেমে পড়েছিলাম যে একটা কোম্পানির আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা এফডিআর হিসেবে রেখেছিলাম। তো সেন্ট্রাল অডিটে, সেন্ট্রাল ব্যাংক বলবো না, অডিটে দেখা গেল যে আমাদের ওই ফান্ডটা বলতেছে যে না, তোমরা এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এফডিআর হিসেবে রাখতে পারবে না। এটা হচ্ছে 1892 সালের একটা ক্লজের উপর বেস করে আমরা এখনও চলতেছি, ট্রাস্ট অ্যাক্ট। হ্যাঁ, তো যেটা হচ্ছে যে এখানে আপনার অ্যামাউন্টের ব্যাপার ওইভাবে বলা নাই। তারপর হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে রাখা যাবে না, এই জিনিসটা অনেকে অ্যাওয়ার না, কারণ এইটা এতদিন পরেও ওই জিনিসটা কোনো রিভিশনও হয় নাই। হ্যাঁ, কারণ
আপনারা যেটা বলতেছেন যে বন্ডে করা, এই করা, সেই করা, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি মাঝখানে একটা কথা বলছেন যে এটা একটা সেন্সিটিভ ফান্ড। তো আমরা যদি অন্য জায়গায়, অন্য স্ট্রাকচারে যদি করি, যেমন ধরেন ক্যাপিটাল মার্কেটে যদি করি, লাইক আমাদের যে ঢাকার যে স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট যেটা আছে, যেটা কোনো ফান্ডামেন্টাল, কোনো টেকনিক্যাল মানে না, তো এখানে অ্যানালাইসিসের কোনো ব্যাপার নাই। কারণ এখানে হচ্ছে যে আমি যেটা ফিল করি যে আপনার ফিনান্সিয়াল যে ডিসক্লোজারগুলো হয় সেগুলো অথেন্টিক না, মানে ট্রান্সপারেন্সির অনেক ইস্যু আছে। তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যদি আমি মার্কেট রিস্কের সাথে অ্যাড করি, এইটা আসলে ওই ভাইয়া যেটা বললো যে কেউ এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না, সেন্সিটিভ ফান্ড, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ইস্যু। মানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য আলাদা কোনো স্ট্রাকচার করতে হবে। যদি আপনি ওই যে কর্পোরেট বন্ড আকারে, এক্স্যাক্টলি, সো মানে আপনি সে গুড শেয়ার্স, ব্লু চিপ শেয়ার্স, হ্যাঁ, ব্লু চিপ শেয়ার্স, গুড টপ টিয়ার কর্পোরেট বন্ডস, অ্যাসেট ব্যাকড, হ্যাঁ, এইগুলো করে আই থিঙ্ক মানে করা যায়। আপনি আমেরিকায় 401k, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর অপশন, আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন। 401k যখন স্টক মার্কেট ডিপ করে, দে লুজ আ লট অফ মানি, হ্যাঁ, এটা হলো গিয়ে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড দিচ্ছে তার অপশন। সো এরকম একটু মানে আমার মনে হয় ইট নিডস এ রিভ্যাম্প, বিকজ ওই বলতেছে 1892 অ্যান্ড অল দোজ চলে আসতেছে, তা আমাদের ওখান থেকে বাইরে হতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গেট আউট ফ্রম দ্যাট। Thank you, Ershad bhai. We have been working together for long. আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আছি, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর দেখি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমরা এরপরে যাব প্রাইভেট প্রভিডেন্ট ফান্ড কী করা উচিত। উই হ্যাভ এ স্টাডি অন দ্যাট। ধরেন প্রাইভেট ইনভেস্টর হিসাবে আমরা দেখলাম যে গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স এই শেয়ারটা খুব ভালো, অথবা ধরেন আরেকটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফান্ড, আই এম টকিং অ্যাবাউট 2 years ago। তো ওটা কিনলাম, কেনার পরে দেখলাম যে অ্যাব্রাপ্ট মুভমেন্ট, মানে কেন দাম বাড়তেছে কেন কমতেছে উই ডোন্ট নো, কোনো প্রেডিকশন খাটে না এখানে। তো এরপরে শুনলাম যে কয়েকটা হাউস মিলে এগুলো চেঞ্জ করছে, আমি জানি না আপনারা শুনছেন কি না, বাট আমি শুনছি। তো শোনার পর এন্ড অফ দ্য ডে কী হলো, এই এরশাদ ভাই শুনেন, তো এরপর উই লস্ট মানি। তো আমার ধরেন 10% লস, বিকজ মানে এই মার্কেট যেহেতু ফলো করি অনেক, মার্কেটকে তো বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, কিন্তু আই নো পিপল যাদের পোর্টফোলিও অর্ধেক হয়ে গেছে। তো আপনি সরকারি টাকা, মানুষের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এই ধরনের মার্কেটে আনবেন না, আই এম সরি। না আব্দুল্লাহ, ভাই একটু আমি শেষ করি, আপনি এরপরে উত্তর দেন। তো পয়েন্ট হলো যে ট্রাস্ট, কনফিডেন্স অন দ্য মার্কেট। আপনি মার্কেটে 3000 কোটি টাকার ডেইলি ট্রেড ভলিউম ছিল, এখন সেটা 600 কোটি 500 কোটি। কেন? টাকা কি নাই বাংলাদেশে? আপনারা কেউ বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে টাকা নেই? আছে তো? তো টাকা মানুষ আনতেছে না কেন? আচ্ছা শুনেন, এগুলো আমরা সবাই জানি, ঠিক আছে? আই হ্যাভ বিন ফলোয়িং দিস মার্কেট ফর দ্য লাস্ট 25 years, ইফ নট লঙ্গার। তো এই মার্কেটে আপনারা অনেকেই 25, 20, 15, 10 যে যার বয়স অনুযায়ী ফলো করছেন। তো এইখানে দেখেন আমরা মার্কেট কি হয় না হয় কেউ কাউকে শেখানোর দরকার নেই। লেট আস বিহেভ আওয়ার সেলফ। পয়েন্ট হলো ওইটা, আমরা মুখে এক কথা বলি, কাজে করি আরেকটা। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ কথা বললাম মানে বাংলাদেশের একজন সাধারণ রিটেইল ইনভেস্টর হিসাবে। তো এখন আমি একটু আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হেডটা মাথায় নিয়ে আমি কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুতে কথা বলতে চাই। নাম্বার 1, গ্লোবাল যদি বলেন, ক্যান আই টেক লাইক 7 minutes? ইজ ইট ওকে উইথ ইউ? কারণ আই এম স্ট্যান্ডিং বিটুইন ডিনার অ্যান্ড ইয়োরসেলফ। তো প্রথম কথা হলো, গ্লোবালি আই এম মিসিং ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকলে ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ারটা হতো না। কারণ দেখেন আপনি, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ হস্টেজ টু এনার্জি ক্রাইসিস, এনার্জি প্রবলেম। US economy says 25 trillion, চায়না নিয়ারলি 20 trillion, আর 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে কিন্তু চায়না উইল সারপাস। তো এখন এই ধরনের দুইটা বড় ইকোনমি, আর রাশিয়ান ইকোনমির সাইজ কত? ক্লোজ টু 2 trillion, এখনও 2 trillion হয়নি। তা আপনি দেখেন কত ছোট একটা ইকোনমি ইজ কন্ট্রোলিং ইউরোপ
and even global supply of fuel, energy. তো এই জন্য এনার্জি ক্রাইসিসটার কারণে এনার্জি প্রবলেম যতদিন আপনি ফসিল ফুয়েল বেস থাকবেন, এই ব্যাপারে এই রুমে অন্তত কারো কিছু করণীয় নেই। সুতরাং উই আর এট দ্য রিসিভিং এন্ড। আমরা যেটা করতে পারতাম বাংলাদেশ, সেটা হলো আরও কিছু ডাইভার্সিফাই করা, আরও রিনিউয়েবল সোর্সের দিকে যাওয়া। সেটা আমরা করিনি। আমাদের এনার্জি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান আছে, সেটা কুড বি মোর স্মার্ট। সেটা কোলে না গিয়েও পারা যেত, বাট আমরা সেটা করিনি। তো নেক্সট পয়েন্টে আমি যেটা যাচ্ছি, যে গ্লোবাল ক্রাইসিস ইজ গিভেন, আমাদের তো এই ব্যাপারে খুব বেশি করণীয় কিছু নেই, বাট আমাদের চিন্তার বিষয় আছে। সেটা হলো একটা জিনিস চিন্তা করেন যে গ্লোবাল থেকে লোকাল কীভাবে কানেক্টেড। আপনি দেখেন তো কোনো ইকোনমিতে যদি ইনফ্লেশন বাড়ে, তাহলে সেই কারেন্সির উইক হয় না স্ট্রঙ্গার হয়? উইকার হয় না স্ট্রঙ্গার হয়? উইকার, তাই তো? তাহলে ডলার শুড হ্যাভ বিন উইকার, কিন্তু আমাদের দেশে ডলার বাড়ছে কেন? মানে আপনি এটা ওই টেক্সট বুকে পড়েছেন যে যে কারেন্সি ইন্টারেস্ট রেট বেশি সেই কারেন্সি স্ট্রঙ্গার অ্যাকচুয়ালি। আমার কথা বাট হলো ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। আই ফুললি এগ্রি উইথ ইউ, এবং এটা ডিমান্ড সাপ্লাই, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন, IMF বলেন, উই অ্যাডভাইজড গভর্নমেন্ট লাইক 3 to 5 years ago যে আপনি এভরি 6 months 25 BP অর 25 পয়সা অথবা 50 পয়সা করে আপনি একটা প্রেডিক্টেবল করেন, এটা আস্তে আস্তে ডিভ্যালু করেন। তো সেটা ওই সময় করা হয়নি, ইম্পোর্ট বেস নানান ধরনের যে আর্গুমেন্টগুলো থাকে আর কি, সেটা করা হয়নি। বাট এখন একবারে 10-15 টাকা করতে হয়েছে। সো এই এক্সাম্পলটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে ইকোনমির অন্যান্য প্যারামিটারও উইল আলটিমেটলি হন্ট ইউ ব্যাক। যদি আপনি বিহেভ না করেন, মার্কেটের উপর ছেড়ে না দেন, তাহলে এটা করবে। যেমন ধরেন লোন ইন্টারেস্ট রেট। আচ্ছা, একটা ইকোনমিতে ইনফ্লেশন 7.5%, ফর্মালি আরও বেশি, ইনফর্মালি আরও বেশি, সেখানে আপনি ডিপোজিট রেট দিচ্ছেন 5%, 4%, স্টার্টিং টু নাথিং। তাহলে সেখানে মানুষ কেন ডিপোজিটে আসতে চাইবে, ডিপোজিট ব্যাংকে কেন ডিপোজিট করতে চাইবে? ওই যে ওই 9% করা হয়েছে, 9% করা হয়েছে কিন্তু ব্যবসায়ীদের চাপে। তো এই রুমে ব্যবসায়ী কজন আছে আমি জানি না, আমার পাশে উজমা আপা আছেন, বাট আর কত ব্যবসায়ী আছে আমরা জানি না। তো জোর করে কিছু করলে না, ওটা ফলাফল ভালো হয় না। পৃথিবীর সব দেশে যেখানেই আপনি লেন্ডিং রেট ক্যাপ করেছেন, প্রাইভেট ক্যাপিটাল সাপ্লাই কমেছে এবং ব্যাংকগুলো উইকার হয়েছে, মার্কেট ডিসরাপশন। এখন শুনেন, সমস্যাটা হলো যে সব জায়গায় আমরা মার্কেটকে ডিসরাপ্ট করি। আপনি বন্ড মার্কেটের কথা বলবেন, বন্ড মার্কেটে যে আপনি ইল্ড কার্ভ দেখালেন, ইল্ড কার্ভ নিয়ে আমরা কথা বলতেছি 20 বছর যাবত। ইল্ড কার্ভ, ইজ ইট ট্রু ইল্ড কার্ভ? হ্যাঁ, বাট আগের থেকে একটু বেটার হয়েছে, মানে ওই স্পেশালি উই আর কামিং আউট অফ দ্য সঞ্চয়পত্র ইল্ডস। হ্যাঁ, তো এগুলো গ্র্যাজুয়ালি হয়েছে, এবং আপনি জানেন, আপনি সহই আমরা কাজ করছি, তাই না? যে সঞ্চয়পত্র ওয়াজ এ ডিস্টর্শন, সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট রেট কোত্থেকে আসে আল্লাহ জানে। এগুলো সব হলো না, এটা লোকে আপনার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর কি। না, ওই আর্গুমেন্ট না। শুনেন, সোশ্যাল মানে আমার মানে বাবারা এরা তো যার 200 কোটি রিটায়ার করলে খাবো কি, যার 200 কোটি টাকা আছে তারও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দরকার। না ওইটা, হ্যাঁ ওইটা ওখানে দে শুড হ্যাভ ডিফারেন্সিয়েটেড যে। শুনেন, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর্গুমেন্ট ইজ এ রং আর্গুমেন্ট। হ্যাঁ, ইটস এ ভেরি ব্যাড আর্গুমেন্ট। কারণ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অন্য আরও অনেকভাবে অ্যাড্রেস করা যায়, ওটার জন্য ওই মার্কেটকে ডিস্টর্ট করার দরকার নেই। এগুলো আমরা আলাপ করেছি। হ্যাঁ, আনফর্চুনেটলি আমাদের জিনিসগুলো ওই যে একটু আগে যেটা বললেন যে ফিসকাল পলিসি, মনিটারি পলিসি নট অ্যালাইন্ড। আর যখন আপনার লেন্ডিং রেট ক্যাপ থাকবে, তখন মনিটারি পলিসি কোথায় থাকে বলেন আপনি? কারণ আপনি তো ইউ আর প্লেয়িং উইথ দ্য রেটস। তো রেট যদি আপনার রিফ্লেক্টেড না হয় মার্কেটে, কারণ আপনি বলে দিয়েছেন 9% বেশি হয়ে যাবে, সুতরাং ওটা নিয়ে আলাপ করার কোনো দরকার নেই। আনটিল ইট ইজ রিমুভড, এগুলো নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আপনারা বন্ড মার্কেটের ব্যাপারে দেখেন, বন্ড মার্কেটে ইটস নট টেক্সট বুক। যদি গভর্নমেন্ট বন্ডের যদি ট্রেডিং না হয় সেকেন্ডারি মার্কেট, এবং ওখানে যদি 2-way কোড দিয়ে যদি একটা আপনি ইল্ড কার্ভ না করেন, 2-way কোড বলে বাই প্রাইস এভরি মর্নিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। তো এখন এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে প্রাইভেট সেক্টরে যারা আছে, যারা ফান্ড ম্যানেজার, যারা ট্রেজারি ম্যানেজ করে, যারা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, তাদের সবার একটা প্ল্যাটফর্মে এসে, ইন দ্যাট সেন্স আমি মনে করি আজকের মিটিংটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। একটা প্ল্যাটফর্ম করে, কারণ আমরা আপনাদেরকে কনফার্ম করছি
যে পলিসি মেকার অনেকেই এগুলো বুঝেন না মানে তারা ফায়ার ফাইটিংয়ে ব্যস্ত, তাদের নিজের চেয়ারের জন্য যতটুকু দরকার সেটুকু। কিন্তু এটা যে মানে গভর্নমেন্ট বন্ডের এই সিদ্ধান্তগুলো যে বিশাল প্রাইভেট সেক্টর লেড একটা ইকোনমিকে যে ডিস্টার্ব করছে, এটা ওনারা আমার যতদূর মনে হয়েছে দে ডোন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু গো ডিপার ইনটু ইট। তো এইটা বোঝানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আদারওয়াইজ আপনি এই যে বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করতে পারবেন না। বন্ড মার্কেট এভাবে ডেভেলপ হয় না। আমরা জানি যে আনফর্চুনেটলি ব্যাঙ্কগুলো যে বন্ড ইস্যু করে ফর ওই যে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি, এইটা কোনো বন্ড না, দিস ইজ কনভেনিয়েন্স বন্ড। এভাবে পৃথিবীর কোনো দেশে হয় না যে ব্যাঙ্ক এ উইল ইনভেস্ট, এ উইল ইস্যু, বি উইল ইনভেস্ট, বি উইল ইস্যু, এ উইল ইনভেস্ট, এমনকি এটাও হয়, ইউ নো ইট, তাই না? তো এইগুলো আমরা এই ধরনের, হ্যাঁ, মানে ওই জিনিসটা বেসিক্যালি ইউর ডিপোজিটরিজ আর ফান্ডিং দ্য ক্যাপিটাল। হ্যাঁ, মানে ইউর স্পন্সর আর নট ব্রিংিং ইন ফ্রেশ ক্যাপিটাল। এগুলো তো বন্ড সো না। ব্যালেন্স শিট বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ব্যাংকিং সেক্টরে, বাট দ্য ক্যাপিটাল ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম। আরেকটা ইস্যু, আপনি বাংলাদেশকে যদি একটা ব্যালেন্স শিট ধরেন, কোনো একটা ব্যালেন্স শিটে বড়োইং আপনি কখন বড় করতে পারবেন? যখন আপনার ইকুইটি হাই, ইকুইটি ইজ গুড। তো বাংলাদেশে কি ইকুইটি আছে? আপনারা যারা ব্যাংকার যারা আছেন, তা আমি তো আপনাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি, সুতরাং আই নো একটা ব্যালেন্স শিটে আপনি কী করছেন, আপনি ল্যান্ড করছেন, বলছেন যে 25%, 30% ইকুইটি। আবার বুকে হাত দিয়ে বলেন তো 25%, 30% ইকুইটি আছে ওখানে? নাই। এগুলো অনেক সময় ব্যাংকাররা বলতে পারবেন, গ্রোয়িং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, না গ্রোয়িং ইকোনমিতে কমার্শিয়াল ব্যাংকার, আপনি ব্যাংকার না, রাইট? গ্রোয়িং ইকোনমিতে কমার্শিয়াল ব্যাংকার, কিন্তু আপনি দেখেন একটা গ্রোয়িং ইকোনমিতে প্রাইভেট ইকুইটি থাকা উচিত ছিল। গ্লোবালি ট্রিলিয়নস অফ ডলার্স বসে আছে নেগেটিভ রিটার্ন অথবা জিরো রিটার্ন, সেই ফান্ডগুলো বাংলাদেশে আমরা আনতে পারছি না। আপনি মিডল ইস্টে দেখেন, মিডল ইস্টে যে ফান্ডগুলো আছে প্রাইভেট ইকুইটি আসতেছে না ডিউ টু ক্রেডিট রেটিং। ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে না, কারণ হলো ব্যালেন্স শিট ইজ নট বিলিভেবল। তো এই প্রবলেমগুলো স্ট্রাকচারাল প্রবলেম, এগুলো সলভ করতে হবে। তাহলে আপনারা যারা মাইক্রো লেভেলে যারা ম্যানেজার আছেন, তারা তাদের আরও বেশি দক্ষভাবে কাজ করতে পারবেন। আমার লাস্ট পয়েন্ট যে গিভেন অল দিস কনস্ট্রেন্টস, তারপরেও আর ইউ ডুইং দ্য বেস্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আজকে ডলারের যে অবস্থা, এটা কি আপনারা 5 বছর আগে, 10 বছর আগে কেউ জানতো না, আপনারাও বুঝেন নাই। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কয়জন, আমি একটু শেষ করি এরপরে আপনি বললেন, সেটা হলো আমাদের একটা ফান্ড আছে যেখানে ভ্যারিয়েবল রেট এবং ফিক্সড রেট দুটাতেই নেওয়া যায়। আমি একজনকে পেলাম না যে ফিক্সড রেটে নিয়েছে। ফিক্সড রেটে নিলে আপনি কী করতেন? 5 বছর আগে নিলে ইউ কুড হ্যাভ লকড ইট ডাউন। আমি অ্যাডভাইস করেছি যে দয়া করে 1 বছরের জন্য নিয়েন না, বিকজ ইট উইল, ওটা ভ্যারিয়েবল রেট, এভরি 1 year ইন্টারেস্ট রেট উইল বি রিসেট। কিন্তু একজন ফান্ড ম্যানেজার পেলাম না যে 5 বছর, উই ক্যান ল্যান্ড আপ টু 20 years। আপনি 5 বছরের জন্য, 10 বছরের জন্য ডলার নিয়ে ওটাকে লক ইন করেন, একজনকেও পেলাম না। আর ইউ ডুইং দ্য বেস্ট? আমি আপনাদের কাছে এই কোয়েশ্চেন রেখে শেষ করছি যে আর ইউ ডুইং দ্য বেস্ট গিভেন দ্য অ্যাভেলেবল অপশনস? আমি আপনার লাস্ট কোয়েশ্চেনটা একটা দিই। আমার যেটা মনে হয়, মানে অনেস্টলি, মানে ডোন্ট গেট মি রং। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি রাখছি, আপনি কথা বলেন। আব্দুল ভাই, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ আব্দুল ভাই, ভেরি পার্টিনেন্ট স্টেটমেন্টস ইউ হ্যাভ মেড। আমার হলো বাংলাদেশে এখনও ইন্টারেস্ট রেট হেজটা, মানুষ কিন্তু ফরেন কারেন্সি হেজটা বুঝে, এই ফরওয়ার্ড করবো, এই করবো, বাট ওই ইন্টারেস্ট রেট হেজ করার ইটা কিন্তু এখনও আসে নাই। সো ওই অ্যাকচুয়ালি মাইন্ডসেটটা নাই, আমার কাছে এটা মনে হয়। আর এটাকে রিস্ক রিওয়ার্ডের নাই যে ইফ ইউ আর গিভিং সামবডি ট্রিপল এ দ্যাট ইউর রিটার্ন উইল বি লেস, সেটাও মানুষ বোঝে না। সবাই মনে করে না আমি 7-8-9%, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অন দ্য ক্রেডিট কোয়ালিটি টু সার্টেন এক্সটেন্ট, বাট আমি যদি ভেরি হাই ক্রেডিট কোয়ালিটি দিই, আপনার যে অ্যাকচুয়ালি রিটার্নটা কম আসে, সেটাও কিন্তু ওইটা মাইন্ডসেটে নাই আর কি। তো এনিওয়েজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে ফর পেশেন্টলি হিয়ারিং আস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন। আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে আর কি। উই অ্যাকচুয়ালি ডিড নট ইনভাইট এমডিজ অফ ব্যাঙ্কস অর আদার্স, বিকজ আমাকে শিবলি বলছিল যে বস, ইট শুড বি এন ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, সো উই মেড ইট ভেরি ফর্মাল। আপা কিছু বলবেন নাকি? উজমা আপা, আপনি অ্যাজ অ্যান ইস্যুয়ার কিছু বলতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের জন্য একটা সুকুক করে দিচ্ছেন আমাদের এরশাদ ভাই, সো উই উড লাইক টু হ্যাভ সাম ফান্ডিং অন দ্যাট। কিন্তু আমাদের এখন অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসছে। when we started working for the bond, it was the time was little bit different. আমরা অনেক স্টেবল একটা সিচুয়েশনে ছিলাম, কোভিডের মধ্যে ছিলাম, বাট হঠাৎ করে মনে একটা
ইন্টারন্যাশনাল একটা সোয়েভ আসলো যেটার মধ্যে আমরা একটু ধাক্কায় পড়ে গেলাম। তো এনিওয়ে, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইয়েস, দেয়ার উইল বি ধাক্কাস অ্যান্ড দেয়ার উইল বি শকস অ্যান্ড বাট উই উইল সার্ভাইভ। আমাদের আসলে পড়ে যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নাই। তো আজকে হোক আর কালকে হোক আপনাকে আপনার টাকাটা ইনভেস্ট করতে হবে, আমাকে আমার ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট, আমার এক্সিস্টিং বিজনেসকে বাঁচায় রাখার জন্য কিন্তু আমাকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। মানে দ্যাটস দি রিয়ালিটি। যতই শখ আসুক, যতই কিছু হোক, দেয়ার মাইট বি আ পজ অফ ফর মান্থ আর সো, বাট তারপরেও আমরা আগাতে থাকবো। সো যে সুকুকটা আমরা করতে চাচ্ছি, ইটস অনলি 300 crore টাকা, নট বিগ অ্যামাউন্ট। আমাদের প্রাণের জন্য এটা খুব বড় একটা অ্যামাউন্ট না, অ্যাজ ইউ নো আমরা মানে অনেক টাকা নিয়ে বসে আছি, অনেক লোকের কাছ থেকে অনেক লোন, বাট আলহামদুলিল্লাহ দ্য থিং ইজ আমাদের সেলস কিন্তু এখনো এফেক্টেড হয়নি। হ্যাঁ, so that is the best part that keeps us going and we move forward with the numbers, যে না আমার সেলস কিন্তু পড়েনি। অ্যান্ড আমাদের সবচাইতে বড় মানে আমাদের গ্রুপের সবচাইতে বড় ব্লেসিং যেটা, যে উই আর নট ইন আ কমোডিটি, মানে এমন কোনো প্রোডাক্ট আমরা করি না যে প্রোডাক্টগুলি is for a specific segment of the market. It is for basic market, মানে everybody needs it. চাল, ডাল, দুধ, মানে ভেরি ভেরি বেসিক, যেটা মানুষের ওই বেস অফ দ্য পিরামিডের সব সময় লাগে। সো লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ধরেন গাড়ির দাম বেড়ে গেলে সাইকেলের চাহিদা বেড়ে যায়, সাইকেলের চাহিদা বেড়ে গেলে টায়ারের দরকার বেশি হয়, আই মিন থিংস লাইক দ্যাট। সো আমরা এত বেশিকে আছি যে এখান থেকে আসলে নামার কোনো জায়গা নাই আমাদের। মানে দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ আওয়ার গ্রুপ, যে আমরা কখনো খুব বড় কোনো সেগমেন্টে যাইনি, কোনো একসাথে বড় কোনো ইনভেস্টমেন্ট করিনি, অ্যান্ড অল আর ডাইভার্সিফাইড। সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা আমাদের বন্ডটাকে একটু দেখেন। আমরা ফার্স্ট টাইম ইন দ্য বাংলাদেশে আমাদের সুকুকের যে রুলটা আমরা বসে থেকে লিখে আসছিলাম, মানে বাই দ্য ওয়ে যখন আমরা লিখাতে শুরু করি, যেদিন প্রথম লঞ্চ করি তার থেকে মানে নিয়ম অ্যাপ্রুভ হতে 3 বছর লেগে যায়, এবং তখন মানে বিশেক আমাকে বলে যে আপনার তো মেশিনারিগুলি পুরানো হয়ে গেছে। বাট এনিওয়ে আমরা এবার নতুন মেশিনারি নিয়ে গেছি। সো যখন নতুন মেশিনারি নিয়ে গেলাম তখন আপনারা আর নতুন ইনভেস্টমেন্টে যাবেন না। সো উই আর স্ট্রাগলিং বাট উই আর নট স্টপিং। আমরা জানি যে এই জিনিসগুলি মানে পলিসি মেকাররা তাদের ওয়েতে চিন্তা করবে, আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টর বিজনেস ওনার্স আমাদেরকে আমাদের মতো করে চিন্তা করতে হবে। সো এটা মানে এই ধাক্কাধাক্কিতে একটা জায়গায় এসে প্রাইসটা সেট হয়ে যায়। সো হোপফুলি উই উইল বি দেয়ার অ্যান্ড ইউ উইল বি ইনভেস্টিং অ্যান্ড উই উইল বি মুভিং ফরওয়ার্ড উইথ আওয়ার ফিউচার প্ল্যানস। ইনশাল্লাহ এখানে খুব বেশি মানে আমার বাংলাদেশে খুব বেশি ডিফিকাল্টি হবে না, পৃথিবীতে যা হবে আমাদেরও তাই হবে। আর এনার্জি যেটা আমরা জাস্ট 3 থেকে 5 বছর আগে যাই, আমাদের তো এত এনার্জি ছিল না, বাট উই সার্ভাইভ। আমরা লোডশেডিং করে মানে উইথাউট এসি উইথাউট ফ্যান আমরা কিন্তু সার্ভাইভ করেছিলাম। সো আমরা যেখানে মানে চিন্তা করে দেখেন, আমরা যারা বড় হয়েছি জাস্ট 5 years ago 10 years ago, বাংলাদেশে এমন কোনো মানুষ নাই যে গরমে থাকতে অভ্যস্ত না, রাইট? সো ইটস নট আ বিগ ডিল, আমরা পারবোই। মানে আমরা মানে পানির মানে ওই বটল ওয়াটার খেয়ে কিন্তু আমরা কেউ জীবন শুরু করিনি এবং শেষ করিনি। সো আমরা এখনো টিউবওয়েলের পানি খেতে অভ্যস্ত। উই উইল বি মানে আমরা এমন রেজিলিয়েন্ট হয়ে গেছি, উই ক্যান ডু ইট, we can do it. So thank you very much for your cooperation. Inshallah আমরা মানে ভবিষ্যতে you will be with us. Thank you. Thank you, Appa, for ending this session with such positive thoughts, I have to say. So, ladies and gentlemen, from this discussion and interactive session, it could be summarized that the actions we take now together will determine our future in fundamental ways. We have seen from the past global economic history that everything ends with a cycle, and at this point, we have to proactively take measures in hopes of our country's fast economic recovery. In today's more shock-prone world, the challenges we face are just as indivisible. Our efforts to solve them must be indivisible as well. So with that note, requesting Honorable Chief Operating Officer Mr. Shibli Amran to give the concluding remarks and vote of thanks. থ্যাংক ইউ তরি। মানে এই জিনিসটা ছিল কি, আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস যখন দিব তখন সবাইকে আমি ডিনারের জন্য ইনভাইট করব, কিন্তু মানে টাইম যেভাবে চলে গেল তো তার আগেই হচ্ছে যে সবাই ডিনারে বসে গেছে। জোকস অ্যাপার্ট, তো যেটা হয়েছে যে সবাই এই ট্রাফিককে কন্ট্রোল করে যেভাবে আসছেন, থ্যাংক ইউ। সবাই ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে এসছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
আর এরশাদ স্যারকে ধন্যবাদ তার প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং এই প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য। আই উড অলসো লাইক টু থ্যাঙ্ক আমার টিম, যারা হচ্ছে যে গত 5-7 দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে এই প্রোগ্রামটাকে সফল করার ট্রাই করছে। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সিটি ক্যাপিটালের পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ অল।